जेह कुल पूत नाम ज्ञान विचारी। विधवा कस ना भई महतारी। जेह नार राम भगत नह साधी। जनमत कस ना मुओ अपराधी। रहाओ मोच मोच गर्भ गए कीन बचिया। बुढ़ भोज रूप जीवे जग मझिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप। ना बिना जैसे उपज रूप। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप। नाम बिना जैसे उपज कुरूप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर अते तखत दे मालक। बाणी के बोहे सर्ब सांझी वार्ता दे लखाए शब्द गुरु। दसां ही पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी ਅਤੇ गुरुद्वारा पातशाही पहली पातशाही छेवीं श्री दंतमा साहब की पावन धरती ते विराजमान बहुत ही सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी वडभागे हो जो अमृत वेले की साभ संभाल करदियां होया नींदर आलस आदि का तर्क त्याग करके बाकायदा उद्यमी बनदियां होया गुरु चरणों में बराज के आप जी ने गुरु सवारियां तो गुरुद्वारा साहब दे हाजूरी रागी जथे तो गुरबाणी दे रस पिन्ने कीर्तन सरवण करके आनंद प्राप्त किया है। एक गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन प्यारिओ दूसरा अमृत वेला। इन्हां दोवां दे समेल नाल बड़ा आनंदमई वातावरण बनता। मैनू इस्लाम विचों अमृत वेले की महानता की एक घटना बड़ी दिलचस्प ते प्यारी लगती है जिसकी दोहराई वास्ते मैं खिमा का भी जा। एक बार मरकज़े इस्लाम मक्का, क्योंकि दो स्थान ने, एक मक्का है दूसरा काबा है। आप जी दे ज्ञात लई अर्ज करदियां मक्का केंद्री स्थान है और काबा की भी मुसलमान ज़ियारत करते हैं। काबा की है जिस तरह साडे वास्ते ननकाना साहब ते करतारपुर साहब दो जगह ने। ननकाना साहब हजूर का प्रकाश होया ते करतारपुर साहब रावी के किनारे हजूर ने ज्योति जोत समान का कौतक किया। इस तरह काबा विच हजरत साहब ने उत्थे उन्होंने दफन किया गया। लिहाजा मुसलमानों विच
इस स्थान का भी बड़ा महात्म है साध संगत जी। तो मैं गल मक्के की कर रहा, ये इस्लाम का मरकज है, इस्लाम का केंद्र है। जिवें अज कल साडा दरबार साहब है, उन सिखां का ये सदीवी केंद्र नहीं रहा। किसी जमाने हैडकुआटर श्री करतारपुर साहब हुंदा सी। पहला महाराज विचरते रहे और फिर अपनी हयाती के अखीरले 18 साल उन्होंने करतारपुर साहब विच रह के खेती की, पशु भी रखे और कदी कदी कल्ले ही घोड़ी ते चढ़ के आले दुआले 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर निकल जाते सन। इस तरह का प्रचारक सी। मैं डॉक्टर वीर सिंह की गल पढ़ता सा कलगियां वाले बारे। महाराजा रणजीत सिंह ने ना एक बार ढंडोरा पटवाया, बई मैनू इस तरह के सिख के दर्शन कराओ जिस सिख ने गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन किए हों। हुण उमरां लंबियां हुंदियां सन, 100-100, 100-125 साल। तो ये गल जचदी नहीं गई। 26 फरवरी 2018 ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ। तो ये कोई लंबी गल नहीं। खुराकां इस तरह ਦੀਆਂ ਸਨ, मन ਵਿੱਚ फुरने भैड़े नहीं सन आउंदे, विषय विकारां ਵੱਲ ध्यान घट सी ਜਾਂ नहीं सी। तो यही चीज़ां ने, क्योंकि काम क्रोध ही काया ਨੂੰ गलदी है। तो खैर मेरा विषय नहीं। महाराजा रणजीत सिंह ਦੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਤੇ एक शख्स निहंग सिंह ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ जिस तरह मेरे पिता जी मैनू हूबहू दर्शन करके दसदे हुंदे सन, क्योंकि असीं जिहड़ियां तस्वीरां नूं वेख के मन च वसा लैंदे ना, मखमली दाड़ियां, लाल सुर्ख गल्लां, पता नहीं पग दे उत्ते एक दो माला, एक दो गल विच पता नहीं की कुछ बना दिंदे आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ੋ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, रंग सांवला सी, पर कद सरू वांगू लंबा सी। ये जिस तरह तस्वीरां 5.5 फुट का दिखाते ने, इस तरह नहीं सी। इतिहास में भी 1-2 थावां ते 6 फुट ते 6 इंच का जिक्र आता, 6.5 फुट का जिक्र आता। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा भी गुरु नानक साहब कई बार घोड़ी ते निकल जाते सन, और गुरु नानक साहब नूं जिन्हां ने सीने मसीने वेख्या वो कहते हैं इत्थों गल्लां पिचकियां होईयां सन, आ हड्डियां थोड़ियां जिहियां बाहर नूं दिसदियां सन। हुण इहदे विच अचंभा की है, इत्थों बगदाद तक, मक्के तक पैदल जाना ते पैदल आउणा। जिहड़ा बंदा सवेरे 5 किलोमीटर रोज सैर करे, गल्लां ते ओहदियां पिचक जांदियां ने, ढिड अंदर वड़ जांदा है, मसल मजबूत हो जांदे ने। ते जिन्हां ने पता नहीं किन्ने लख किलोमीटर यात्रा कीती, उन्हां दी बॉडी किदां दी होवेगी, तुसीं अनुमान लगाओ। इदां जिद्दां असीं तस्वीरां देखदे हां, इदां बिल्कुल भी किसी भी गुरु साहब का फेस इदां दा नहीं सी। ये भी मैं करते हैं, ये सब कल्पत ने। तो गल मैं फिर उत्थे लै जा मक्के विच, मक्के दी इमारत नूं अग लग गई। अमृत वेले जागण वालियां दा उत्साह। हुण आए आ ते एक शब्द मैनूं भी सरवण करन दा सुभाग अवसर प्राप्त होया। तो कितना आनंदमई वातावरण सी, कितना सुंदर रीत सी जो गुरमुख प्यारिया ने गुरुद्वारा साहब के हजूरी रागी जत्थे ने पढ़ी है। कैसा आनंदमई वातावरण सी। तो अमृत वेला और गुरबाणी का समेल, मैं अमृत वेले नूं प्रचंड करने लई बेनती कर रहा। मक्का दी इमारत नूं अग लग तबाह हो गया। हुण मुसलमानां ने हंगामी मीटिंग सदी बई इमारत नूं दोबारा बनाया जाए जां मुड़ उसारी की जाए। तो जिस वेले मुड़ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਇਮਾਰਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਓ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਫੈਦ ਪੱਥਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੜਨਾ ਸੀ, ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ 72 ਫਿਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 72 ਫਿਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਚੂਰਾ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਛੇਵਾਂ ਹੋਰ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਹੁਣ 72 ਫਿਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 72 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਥਾਪਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰੇ। ਇਹ 7 ਵਚਨ। ਔਰ ਦੈਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿੱਦਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਹੈ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 72 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਓ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੰਜਟ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਚਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ, ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ, ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਹਿਨ ਸੇ ਪਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸਹਿਨ ਸੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਚੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ, ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਾਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮੁਖ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੈਗੁਰੂ ਵੈਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ,
ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 328 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਵੋ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਐਫੇਬਲੀ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੂਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘੂਰਦਾ ਹੈ, ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘੂਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੈ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਬਾਰਕ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਖਲਾਏਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਸੋਈ ਦੇਵ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੈ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 328 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹ ਮਹਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਬੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਤਾਰੀ ਕਹਿਣ, ਦੌਰ ਮਹਤਾਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਤਾਰੀ ਮੈਨੇ ਮਾਂ। ਜੇ ਕੁਲ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੂਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ GPS ਦਾ। GPS ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। G for global, P positioning, S for system। ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭੇਦ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਮੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਕੇ GPS ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲੈ, ਔਰ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇ,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ GPS। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧਨ। GPS ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ GPS ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ GPS ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? GPS ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਸੀ? ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਬਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? तो असल शब्द का जो सेंट्रल आइडिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਪਸੜ ਪਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਪੰਨਾ 986। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਬਹਿ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਸੀਸ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਧੁਰ ਜੁਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਪਾਮ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉ ਧੁਰ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ। ਤੇ ਸੀਸ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਝੁਕਾ ਦਈਏ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਤਉ ਸ਼ਰਨੀ। ਜਿੰਦ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਧਿਆਨ ਦਿਆ, ਮੈਂ 12 ਗਨਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਪਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ, 7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹੀ, 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹੀ।
5-7 ਮਿੰਟ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਲਿਓ ਦੁਆਲਿਓ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕੈਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ। ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੜ ਭੰਨਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਬਚਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਬਚਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਬਚਾ। ਕੀ ਦੇਗਾ? ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਗਾ, ਕੀ ਦੇਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਬਸ। ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦੇ ਉਲ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ। ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਫੱਕ ਫੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਪਲੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਕ ਉੱਠਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਫਲਾਣਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਨੋ ਕਾਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਆਤਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬੁਝਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗ। ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ, ਤਿਲਤ ਮੈਨੇ ਤੇਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਤੇਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਈਏ ਅਕਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੜਪਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਧ, ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 3 4 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਨਮ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਬਾਲੀ ਸੁਗਰੀਵ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਂਝ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਸਮਝਬਾਗ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਣ। ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ, ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ।
पानी डोलीए अग ते बुझी, तृष्णा की अग नूं नाम बुझाता, तृष्णा नूं नाम बुझाता। जलत अग्नि मिलत नीर, और जैसे बारक मुख है खीर, खीर दे अर्थ दुध ने। छोटा बच्चा कुछ नहीं खा सकता, दंद को नहीं है। हुण उत्थे वाहिगुरू किरपा करता है, उसकी खुराक इस तरह की बना दिंदा। जिवें बच्चा रोंदा है, मां दुध पिआंदी है जां बोतल च पाया, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਪਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੁੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਲਜਗਨ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੋਰੇ ਨੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। इस वास्ते इस तरह सहायता करता है परमात्मा का नाम। एक बारी बेनती प्रवान करके ना आप जी भी आखो भी ऐसो सहाई हर को नाम, ऐसो सहाई हर को नाम, ऐसो सहाय हर को नाम, ऐसो आखो ऐसो सहाई हर को नाम, ऐसो सहाई हर को नाम। जी साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत ऐसो सहाई हर को नाम, ऐसो सहाई हर को नाम। कितने सोहने ढंग नाल फिर महाराज दसदे ने भी किस तरह सहाई। चार उदाहरण मैं तुहानूं दित्तियां ने, 8 बाकी। बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख है खीर, जैसे रण में सखा भरा। मैदाने जंग विच भरा दी जिवें भरा मदद करता, ग्रुप भी मदद करता है, पर वेखण च आया भरा दुश्मनां विच घिर जाए ना, पता लग जाए भी हुण ये नहीं बचदा, और जिहड़ा इहनूं बचाण जाएगा बचदा वो भी नहीं, भरा वड़ जाता है। हुण ते लोकी बहुत सियाणे हो गए ने, बड़ा फर्क पै गया पिंडां च भी। मैं अपने बचपन में पेड़ बन के लोगों को तक दो धिरां झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, ते बलारा निकल गया भी बाहर खुली जगह ते आजो तुहानूं वेख लेना, वो कहण लगे तुसीं आजो तुहानूं वेख लेना। उदों आ खंभे हुंदे सन इस तरह लोहे दे, 2 ग्रिल जे ला के ते विच इस तरह सरिये लाए हुंदे सन इदां ही। वो एक दे हत्थ दूजे दी बंदूक आ गई दनाली, उन्हें खो के उहदे विच अड़ा के तैनूं इदां जोर दे नाल वो सारी उहदा बैरली अगों मोड़ दित्ता। कोई किसी को डांग लैके पिछे लगा होया है, कोई किसी के पिछे गंडासी लैके। मैं पेड़ बन के उत्थे लड़दे होए वेखिया, विरकां दा पिंड सी, ते साध संगत कईयां दे सिर खुल गए, कई फट्टड़ हो गए, और मैं वेखिया भी जदों भरा घिर जाए ते दूजा भरा जोखम लैके भी उहनूं बचा। जैसे रण में सखा भरात, जिवें मैदाने जंग विच भरा भरा दा मददगार हुंदा है, जैसे भूखे भोजन मात, पुत्र भुखा होवे ते मां जिवें उहनूं भोजन देती। हुण भी वेखिया जदों होस्टलां 'च बच्चे जांदे ने, पीजी 'च जांदे ने, ते कंप्लेंट करना भी जी रोटी ठीक नहीं, ते पता वो की कहंदे, वो ये नहीं कहते भी तेरा प्यो नहीं बैठा, कहते तेरी मां नहीं बैठी है, क्योंकि जिदा मां खवा सकती ना,
मैनू माफ करना, इहदा कोई नहीं हो सकता। कोई वड्डे तो वड्डा शैफ, वड्डे तो वड्डा कुक, वड्डे तो वड्डा एक्सपर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਟਾਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਏ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਖਾਏ। ਖਾਵੇ ਧੀ, ਖਾਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਚਾਅ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ। ਮਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਅ, ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਅ। ऐसी वागरू ने ममता पाई। बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत, तिलत जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख है खीर, जैसे रण में सखा भरा, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरख है बरस मेघ। खेती सुक रही है, कोई नहर का पानी नहीं, कोई ट्यूबवैल नहीं, खेती सुख चली है। कहता 1-2 दिनों च वाह देंगा, फिर बत्तर आवेगी, ते अचानक मीह पिया, सुकी हुई खेती भी हरी है। जिवें सुकदी हुई खेती दे उत्ते मीह दा असर हुंदा है, इवें सुके हुए हिरदियां दे उत्ते वागरू नाम दा असर हुंदा है, फिर हरा हो जाता है मनुख। जैसे बरसै किरखै बरस मेघ, जैसे पालन से, जिवें शेर दी शरण विच फिर किसी दा डर नहीं रहिंदा, इस तरह वागरू दी शरण फिर होर किसी दा डर नहीं रहिंदा। 8 का 9वीं 10वीं ते 11वीं बार गरण मुख नहीं सर्प त्रास। गारुड़ी मंत्र भी है, और गरण गारुड़ी एक वो पत्थर के टुकड़े नहीं कहते। आहिस्ता आहिस्ता जिमें जिमें ज्ञान च वाधा होया, तर्क वाधा गया, बहुत सारिया चीज़ों असीं कंडेम करते। अज भी बहुत सारे लोग तुहानूं मिल जाणगे बई वो बिना एलोपैथी के ट्रीटमेंट के सप के कट्टे हुए का इलाज करते, और वो मूँह दे विच वो पत्थर का गोल टुकड़ा पा के तुहाडे सामने कोबरे तो डंग मरवा लेंगे, और कहेंगे देख लो साडे ते कोई असर नहीं आ, और उन्होंने उत्ते रख के रख देंदे ने, वो चूस लैंदा। ये महाराज ने एग्जाम्पल दी। अज साडे कोल साधन आ गए ने, वागुरू करे किसी नूं समस्या ना जे आवे ते बड़े सोहणे इंजैक्शन निकले ने, वो नाल दी नाल ला के सारा कुछ ठीक हो जाता है। वो सानूं करा लेना चाहिए। पर उंज ये भी एक पद्धति इलाज की सी। गरण मुख, हुण मूँह च गरण पाया, नहीं सर्प त्रास, सब तो डरने की लोड़। सपां दीआं खुड्डां चों हत्थ पा लैंदे। सूआ पिंजर नहीं खाए बलास, बिल्ली नूं वेख के तोते दे साह सुक जाते, पर पिंजरे विच तोता, बाहरले पासे बिल्ला, ते तोता पता की कहंदा बिल्ले नूं, कहंदा बिल्लिया की हाल है? वो कहंदा जे पिंजरा ना हुंदा ते तैनूं हाल ते मैं दस दिंदा, तू पिंजरे दे विच बंद है ना, तां तैनूं अज गल्लां आउंदियां। असीं अपने आले दुआले सिमरन दा एक ओरा बना लईए, असीं अपने आले दुआले एक सिमरन दा सुरक्षा कवच बना लईए, फिर सानूं किसी दा कोई डर ना, बैरूनी दुश्मनां दा ना अंदरूनी दुश्मनां। गरण मुख नहीं सर्प त्रास, सूआ पिंजर नहीं खाए बलास, जैसे आंडो हिरदे माहे, जैसे दानो चक्की दरां। क्या बात। 11वीं उदाहरण है आंडे दी ते 12वीं है दाने दी। हुण बिल्कुल नाजुक जिहा आंडा, तुसीं कुकड़ी दी गल ही कर लो, मुर्गी दी गल। हुण किदां वो एक दूजे नाल लड़दियां ने, एक दीवार तो दूजी दीवार ते उपर चढ़दियां, थल्ले उतरदी। हिरदे दे विच आंडा, उस आंडा वो बाहर होवे, माड़ी जी ठेस लगे आंडा टुट जाए। अनाड़ी बंदे तो ते रखन लग्या भी कई बार टुट जाए।
ਪਰ ਉਹ ਆਂਡਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਗੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਜੈਸੇ ਦਾਨੋ ਚੱਕੀ ਦਰਾਹੇ, ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਪਰੇ। ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਦਿਲ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, 2 ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਆਟਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਸੁਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਣ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਟਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਜੈਸੇ ਆਂਡੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਜੈਸੇ ਦਾਨੋ ਚੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 12 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ। ਉਪਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਤੂੰ ਹੀ। ਵੈਗਰੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਚ ਊਚੋ ਬਹੁ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ। ਭਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਆਖ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖਲਜਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 2-2 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਲਪਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾ ਦਵ ਛਾਪੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਠੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਛਾਪਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛਾਪ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਛਾਪਦਾ ਰਹੀ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਛਾਪੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ? ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਬਈ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। तो तसली कराई। फिर भगत नामदेव साहब ने आखन लगे कभी छोटे छोटे बच्चों को वेख्या बाजार चो कागज लिया के उहदी गुड्डी पतंग बनाते ने, डोर बन के उन्होंने उड़ाते ने आकाश में, कोठे की छत ते चढ़ के। कह लगा मैं वेख्या। आखन लगे भी सुरत तो बिना पतंग ते नहीं उड़ सकती, जे पतंग में ध्यान ना हो पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। वो कहते ध्यान तो देना पैंदा है। वो कहते पर कभी देखी छत के उत्ते खड़ा हुआ बच्चा अपने 5-7 साथियों नाल गल्लां बातां भी करदा, गल्लां बातां उन्हां नाल करदा, पर उहदा ध्यान उहदी सुरत पतंग विच हुंदी। आनीले कागज जिहड़े कहंदे साडे कोल समा नहीं सिमरन दा, इदां भी जपिया जांदा। सिमरन किवें करिए इस टॉपिक थले
प्रोफैसर साहब सिंह ने यह भी एग्जाम्पल। मैं कोई याद बनावा, मैं भी थोड़ा बहुत किताबा खोल के तुहाडे कोल बना। वो कहते ने आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मध्य भरमी हले, 5 जना स्यो बात बतौआ और चीत सो डोरी राखी है। पहली उदाहरण, मन राम नामा बेदी हले, मेरा नाम वागरू दे नाम विच इस तरह विज गया, इस तरह खुब गया, जैसे कनक कला, कनक सोना कला, सोने का कलाकार कौन है जी? सनियारा। तुसी दुकान ते जाओ, गाहक नाल गल्लां भी करे जाएगा, छोटे छोटे हथियार ने थले, क्योंकि काम बरीक है, थले भी ठोक ठोक करी जाएगा, थले भी अपना काम उन्होंने सवारन का पालिश करन दा वो भी करी जांदा, पर गाहक नाल गल भी कर, जिवें सनियारा काम भी करी जांदा ते गाहकां नूं भी अटेंड करी जांदा। जैसे कनक कला चित मांडी हले, आनी ले कुंभ पढ़ाई ले उदक, राजकुआर पुरंदरिए हस्त विनोद विचार करती है, चीत सुगागर रख। हुण वर्गा समा नहीं सी भी तुहाडे घरां 'च ही पानी आ जाए, सानू पानी कोल जाना पैंदा सी। खूह सा, वक्रे वक्रे भाईचारिਆਂ ਦੇ वक्रे वक्रे खूह, उत्थे हुण लड़कियां ने इकट्ठियां होके जाना। एक तो वैसे हुंदा सी भी चलो कुड़ियों तुसीं इकट्ठियां होके पुੱਤਰ जाया करो, ते दूजा है उन्हां नूं इह हुंदा सी ना घर विच कोई टैलीविजन सी, ना कोई होर मनोरंजन का साधन सी, उन्होंने 2 वेले इकट्ठे होने का बहाना मिल जाता, सहेलियां एक दूजे नाल गल्लां बातां करन दा अवसर मिल जाता सी। तो अमीर घरां विच झूर भी पानी भरदे सन, जिहड़े नॉर्मल फैमिलीज ने वो कुड़ियां चिड़ियां भी भर लैंदियां सन। हुण कुड़ियां ने अपने अपने घड़े आंदे, आनी ले कुंभ पढ़ाई ले उदक, उदक मायने पानी, राजकुआर पुरंदरीए पुर शहर दे विच रहण वालियां लड़कियां हस्त विनोद विचार करती हैं। अड़ियो आई 2 घड़ियां ने मखौल ठट्ठा करन दा हस खेड लईए, ते नाले पानी दीयां गागरां सिर ते धरियां ने, एक उत्ते होर धरीए, एक होर धरीए, एक कच्छे मारीए, किधर भी फड़ीए, हसदियां खेडदियां मखौल ठट्ठा भी करदियां ने, पर मजाल एक कतरा भी पानी दा विचों डुੱਲ जाए। ये प्रैक्टिस है, क्योंकि सुरत उन्हां गागरां विच है, गल्लां करदियां ने, मखौल करदियां ने, पानी नहीं डुੱਲਣ ਦੇ। कामकार करदियां भी जपिया जा सकता, नामदेव साहब कहते हस्त विनोद विचार करती है, कीत सुगागर राखिया ले, मंदिर एक द्वार 10 जांक है, गऊ चरावन छाटिए। आप जी ने कभी तकिया होवे ते मुबारक है, गां सूई होवे ना ताजा, उन्होंने अपने बच्चे नाल बड़ा मोह हुंदा। देसी दी मैं गल करना, आ जिहड़ियां इन्हां ने मैडिकल साइंस नाल उन्हां नूं बदल बदल के प्योंद कर करके बनाईयां ने, बड़ियां बेहतरीन, इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा बिल्कुल भी, भावें उसे दिन ही तुसीं इन्हां नूं बिना बच्चे तो चोड़ो। पर देसी गां जिहड़ी है वो बड़ा दरेक करती, और इन्हां 'च फर्क भी जे मैं तुहानूं दस्सां, मेरा विशा नहीं। देसी गां दा बच्चा है, रोज तुसीं खेतां 'ਚ जांदे हो, तुसीं जो दिओ, तुसीं बैठ गए हो किते, कोई तुहाडा ध्यान होर टुर गया, उहने तुहानूं उत्थे जाके खड़े कर देना। ये जिहड़े इन्हां ने प्योंद करके बनाए ने, इन्हां दा कंप्यूटर कोई नहीं काम करदा, ये मैं तजर्बे चों कह रिहा। इन्हां दा कोई पता नहीं अगों किधर नूं लै जाण, खेतां 'ਚ जा के वड़ जाण, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ छेड़छाड़ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। मंदिर एक द्वार 10 जाके, गऊ चरावन छाटिए दे, हस्त विनोद विचार करती है, क्षमा करना, मंदिर एक द्वार 10 जाके, गऊ चरावन छाटे ले, 5 कोस पर गऊ चरावन, 300 बछड़ा राखिए। धक्के धौड़े नाल उहनूं लै जाना, पर जदों वापस आउणा ना, उहने सारियां तो अगे भजदी आउणा, उहनूं राह नहीं भुलदा। उहने घर विच वड़ के और जिस जगह दे उत्ते बच्चा बंधा है, उहदे कोल जाके खड़ी हो, क्योंकि सुरत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਦੀ 5 ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਲੋਚਨ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਤਲੋਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ, ਏਸੀ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਘਰ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ
कमरे चों बाहर भी जाना पैंदा सी, रसोईयां भी थोड़ियां हटदियां और फ्लशां ते हुंदियां नहीं सन। जे हुंदियां सन ते बिल्कुल हटदियां लोकां ने बनाईयां भी नहीं है भाई, इत्थे नहीं बनानी, इन्हां नूं परां करके बनाओ। ਹੁਣ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਮਮਤਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਤੇ ਉਹ ਪਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਥ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਖੌਲ ਠੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕੋਹ ਤੇ ਗਾਂ ਚਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਕੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਔ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਕੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो गुरु साहब ने अज जो बख्शिश की भगत कबीर साहब महाराज ने 328 अंग ते गौड़ी राग च ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਬੱਚਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਡੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਿਕਲੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮਾਤਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੀ ਮਿੱਠੀ ਝਿੜਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੈ ਸਾਧੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਹ ਅਪਰਾਧ। ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਡੋ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੈ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਝਿੜਕਦਾ, ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦਾ। ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕੇ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਝਿੜਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਪੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੂਹ ਅਪਰਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੀਨਾ, ਅਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਭੁੱਖੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਪਾਟ ਪਾਰ ਕਰ ਮੂਸ ਬਿਰਾਨੋ, ਪੇਟ ਭਰੈ ਅਪਰਾਧੀ, जय परलोक जाए अपकीरत सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मानते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साथ संगत मिल कथा पुनीत ना चाहती। कदी कथा नहीं सुनी, तू कदी कथा नहीं की, तेरे आउण दा की लाभ है? तू कदी नाम नहीं जपिया, तू कदी बाणी नहीं पढ़ी, तू कदी कीर्तन नहीं सुनिया, कीर्तन नहीं किया, सेवा नहीं की, तू कदी लंगर नहीं लाया, कदी पाठ नहीं कराया, कदी चंगे कम्मां च हिस्सा नहीं लिया। की प्रयोजन है तेरे जीवन? खादे पींदे ते पशु भी ने, खादे पींदे ते पंछी भी ने। साडे नालों ताजे फल तोते खांदे, कोयलां खांदियां ने। साडे नालों ताजा दुध कट्टे ते बच्चे पींदे ने। साडे नालों अति सुंदर पोशाक मोर कोल है, ना कदी धोनी पै, ना ड्राई क्लीन करानी पै, ना प्रेस करानी पै। लखां कारखाने ला के असी मोर वर्गी एक पोशाक, एक ड्रैस अज तक तैयार नहीं कर सकते। जहाजां ते असीं चढ़दे आ, पर समस्या है टिकट लैनी पैंदी, वीज़ा लैना पैंदा। पंछी ਜਿਹੜੇ देश च मर्जी एंटर हो जाण, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। जे नर राम भगत ने साधी, जन्मत कस ना मूओ अपराधी। वो अपराधी जमदे क्यों ना मर गया? जिन्हें भाई भगती नहीं की, जिन नाम नहीं जपिया। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बड़े भ्रूण जेड़े ने वो गर्भ विच ही छड़ गए। तू किते गर्भ विच ही छड़ जांदा ते चंगा सी। ये भी मिठी झिड़क है। अज तो भगत कबीर साहब मारे सिरे ही ला रहे हैं। पहली पंक्ति च भी झिड़क, दूजी विच उदू वड्डी झिड़क, तीजी विच फिर झिड़क। पहला कहते तू जमदा ही ना, फिर कहते ने तू जमदा ही मर जांदा, तीजी पंक्ति च कहते ने तू छड़ जांदा गर्भ विचों, गर्भपात हो जाता। ये शब्द वरते। मुच मुच गर्भ गए, बड़े लोग जिन्हां दा जिहड़े गर्भ च ही आए ते गर्भ च ही मर गए। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, कोई नहीं बचिया। बुढ़ भुज रूप, बुढ़ भुज कहते जिहदे हथ ते होण डुड्डे जे, काम ना कर, कहते फलाना ते डुड्डा है। ठेठ पंजाबी दा शब्द। बुढ़ भुज डुड्डा, रूप जीवे जग मझिया। हुण तू ते नाम नहीं जपदा, उंज भावें तू सोहना है, पर तू बाणीकारां दी दृष्टि च डुड्डा। बुढ़ कुछ रूप जीवे जग मझिया, जग मझिया, जग दे विच संसार विच तू डुड्डिया वांगू जीवन बशर कर रहा। इन्हां हत्थां नाल सेवा ते करदा नहीं, इन्हां हत्थां नाल गुरु ग्रंथ साहब दे अंग पलट के पाठ ते तू करदा नहींगा। मत्था टेकना है, रोज कहना है भी सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। पूछिए भी एक बार सारे दे दर्शन कीते ने ते कहना अजे नहीं कीते, कदों करेगा? की गारंटी है कल आना है कि नहीं आना? नहीं कर सकता तो एक सहज पाठ रखा ले, ते वो सारा सहज पाठ चौकड़ी मार के कोल बह के सुन। एक अखर भी
ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਚ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕਰੂਪ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਉਪਜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਢਵਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਂਝ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਤੂੰ ਕੁੱਬਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੂਪ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਔਰ